Hello dear students, welcome to CET classes. In this video, I am going to discuss the chapter circles and conic sections. Usually 2 or 1 questions are compulsory. Okay, now let us start the synopsis of circles and conic sections. Okay, circles. Review. The geometric definition relies on a conic and a plane intersecting it. Next one, algebraic definition. A set of points in the plane that are equidistant from a fixed point on the plane or the center. Circles. Definition of circles. Find the distance from the center of the circle h, k to any point on the circles represented by h, y. This is the radius of the circle. Review the distance formula. D equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Substitute the values. R equal to root of x minus h whole square plus y minus k whole square. Square both sides to get the general form of a circle in the center radius from r square equal to x minus h whole square plus y minus k whole square. Okay, items referenced on the graph of a circle. Okay, so green line ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ is center h, k ಅಂತಾರ. It is a red line ಇದ್ದಿದ್ದು it is a radius. Okay, fact circle equations both variables are squared. Second one, equation of a circle in center radius form x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. What makes the circle different from the a line? What makes the circle different from the parabola? X minus 3 ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. So find the center and radius for each of the following circles ಕೊಟ್ಟಿದೆ. For example, first one x minus h whole square plus y minus 1 whole square equal to k square. Center is 3, minus 1, radius r value 4. Second example, x plus 5 whole square plus y minus 2 whole square equal to 15. Center is minus 5, 2, r equal to root of 15. Third example, x square plus y minus 2 whole square minus 9 equal to 0. Center is 0, 2 and the radius is 3. Okay, fourth, write the equation of the circle centered at 2, minus 7 and having a radius of 5. Fifth one, describe x minus 2 whole square plus y plus 1 whole square equal to 0. Sixth one, describe x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square equal to minus 1. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮೈನಸ್ 7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ರೇಡಿಯಸ್ 5 ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ 2, minus 7. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, next a point on fifth one, describe the x minus 2 whole square plus y plus 1 whole square equal to 0. A point at 2, minus 1. Sixth one, describe the x plus 1 whole square plus y minus 3 whole square equal to minus 1. No graph. Okay, write the equation of a circle whose diameter is the line segment joining a point minus 3, minus 4 and b equal to 4, 3. What must you find first? Okay, the center and the radius. How can you find the center? The center is the midpoint of the segment 1, 2 minus 1 by 2. How can you find the radius? The radius is the distance from the center to a point on the circle. Use the distance formula. R equal to 7 root 2 divided by 2.
The equation is x minus 1 whole square plus y plus 1 by 2 whole square equal to 49 by 2. Next one, x square plus y square minus 6x plus 4y equal to 12. Okay, eighth one, write in center radius from and sketch. Hint, you must complete the square. X square plus 6x plus dash plus y square minus 4y plus dash equal to 12. X square plus 6x plus 9 plus dash ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 9 plus y square minus 4y plus ನೋಡ್ರಿ 4y dash ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 4 ಹಾಕೋರಿ plus 12 ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ RHS ಅಲ್ಲಿ plus 9 plus 4 ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂದ್ರ x plus 3 whole square plus y minus 2 whole square equal to 25. ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, conic curves that are centered by the intersection of a plane and a right circular cone. First one ನೋಡಿ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೋನ್ ಒಳಗ ರೆಡ್ ಇದಲ್ಲ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಎಲಿಪ್ಸ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ when theta equal to pi by 2. That is when the plane omega is perpendicular to the axis of the cones. ಈ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕೋನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅದು ಒಮೆಗಾದ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೀಟಾ ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಂಬ ಕೋನ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. Parabola. A parabola is a form when theta equal to alpha when the plane omega is parallel to generator ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರ ಏನದ theta equal to alpha ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಎಲಿಪ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನದ an ellipse is a form when alpha is less than theta less than 90 means pi by 2. That is when the plane omega cuts only one of the cones but is neither perpendicular to the x-axis nor parallel to the ಏನದ ಎ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಮೆಗಾದ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಸ್ ನೈದರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದಿ x-axis nor parallel to the generator ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್. ಏನಂತೀವಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋದಕ್ಕ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂಡ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಕ್ಕ ದ ಫೋಕಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ವ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋಕಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಲೈನ್ ಇದು ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಏನದ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಈ equation of a parabola ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ a parabola is the locus of a variable point p which moves in the plane so that its distance from a fixed point f in the plane equals its distance from a fixed line L in the plane. The fixed point f is called focus and the fixed line L is called directrix. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದು ಒಂದು ಪಿ ಅದ ಒಂದು ಎಫ್ ಅದ. ಪಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಅಥವಾ PF divided by PN equal to 1 because parabola is eccentricity value is E value
1. Okay, pf by using distance formula use ಮಾಡೀನಿ. root of x minus a whole square plus y square equal to pn is a modulus of x plus a, squaring on both sides. So x minus a whole square plus y square equal to x plus a whole square. Okay, x minus a whole square expanding, x square minus 2ax plus a square plus y square equal to x square plus 2ax plus a square. ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದ ಮೈನಸ್ 2ax ಆ ಕಡೆ ಹೋತಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ 4ax. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದವು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದದು, ಸಾರಿ ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಬಂದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್ ಓ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಎಲ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದು ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಅ 4a ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4ax ಇದ್ದ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಯಾವುದು ಟು ದಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಇರ್ತದ, ಫೋಕಸ್ ಮೈನಸ್ a, 0 ಇರ್ತದ. ಈ ಕಡೆ ಟು ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗ a, 0 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಮೈನಸ್ a ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4ay. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4ay ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ y ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ a ಆಗಿರ್ತದ, ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನೋದು 0, a ಆಗಿರ್ತದ. ಯಾವುದು ಎಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4ay ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 4ay. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ರಿ, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a ಆಗಿರ್ತದ, ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಫೋಕಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ 0, a. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, O is the vertex, F is the focus, N is the focal chord ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು N ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್. HK is the ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. HK ಅಥವಾ L ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a, 0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತೀವಿ, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ a ಅಂತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಫ್ 0 ಈಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, next different form of a equations of parabola. First one, the standard equation of a parabola, y minus k whole square equal to 4a into x minus h, where f equal to a, 0 is the focus and h, k the vertex of parabola. Next one, the parametric equation of a parabola ಇದ್ದಾಗ x equal to a t square ಆಗ್ತದ, y equal to 2at ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದ್ದಾಗ ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 with either a equal to 0 or b equal to 0 but both not 0 at the same time. Okay, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ ಏನದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದ, ಎರಡನೇ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ, ಮೂರನೇ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅದ, ಫೋಕಸ್ ಅದ, ಎಫ್ ಅಂತಾರ, ಎಸ್ ಅಂತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ
ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಳು 4ax ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಬರ್ತದ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು 0 0 ಇರ್ತದ ಫೋಕಸ್ a, 0 ಇರ್ತದ ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ 4a ಇರ್ತದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ x ಮೈನಸ್ a ಇರ್ತದ ಆರ್ x ಪ್ಲಸ್ a 0 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ y 0 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ ಯಾವುದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4ax ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4ax ಇದ್ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 0 0 ಇರ್ತದ ಫೋಕಸ್ ಮೈನಸ್ a, 0 ಇರ್ತದ ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ 4a ಇರ್ತದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ x ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ a ಇರ್ತದ y 0 x ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4ay ಇದ್ದ ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ vertex always 0 0 focus 0 a length of vertex rectum 4a equation of directrix y equal to minus a or y equal to so y plus a equal to 0 no use ಮಾಡ್ತೀವಿ next equation of axis x equal to 0 to the y axis ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ fourth one x square equal to minus a 4ay students graph observe ಮಾಡ್ರಿ vertex ಏನದ ನೋಡ್ರಿ 0 0 second focus a 0 minus a length of vertex rectum is 4a equation of directrix y equal to a equation of axis x equal to 0 to the y axis ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ okay next one equation of an ellipse equation of ellipse ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ students definition of equation of ellipse an ellipse is a curve which is the locus of a variable point which moves in a plane so that the sum of its distance from two fixed points remains a constant. The two fixed points are called foci ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಿಂಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ F2 ಮತ್ತು F1 ಅದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ F2 ಮತ್ತು F1 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಸೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ A1 ಅಂಡ್ A2 ಅಂತ ಇರೋದು ಏನಂತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಲೈನ್ P of x, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ P(F1) plus P(F2) ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ellipse okay equation of a ellipse let P(F1) plus P(F2) equal to 2a where a is greater than 0 so P(F1) by using ಮತ್ತು P(F2) ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ by using distance formula is the root of x minus c whole square plus y square plus root of x plus c whole square plus y square equal to 2a ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ root of x minus c whole square plus y square equal to 2a minus root of x plus c whole square plus y square expand squaring on both sides ಮಾಡಿ expand ಮಾಡೋದ್ ಬಿಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ x minus c whole square plus x plus c whole square plus y square equal to 4cx plus 4a square ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಕಾಮನ್ 4 RHS ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ a square in the bracket x square plus 2xc plus c square plus y square equal to c square x square plus 2a square cax plus a raised to 4 ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿನ ಟರ್ಮ್ ಗೆ a square x square plus 2a square xc plus a square c square plus a square y square equal to c square x square plus 2a square cx plus a raised to 4 2a square cx ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ನೋಡ್ರಿ x square ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು a square minus x square plus a square y square equal to a raised to 4 minus a square c square ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ a square minus x square ಆಗ್ತದ ಪ್ಲಸ್ a square y square ನ ಇಲ್ಲಿ a square ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ RHS ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಟ್ b square equal to a square minus c square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ b square x square plus a square y square equal to a square b square dividing both sides LHS as well as RHS
a square b square ಮಾಡಿದಾಗ x square by a square plus y square by b square equal to 1. This is standard equation of an ellipse. Okay. Definition and for standard equation of an ellipse. Focus or foci. The two fixed point ಯಾವುದು two fixed point f1 and f2 whose distance from a single point on the ellipse is a constant. ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಸೈ ಯಾವುದು f1 ಟೂ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು f1 and f2. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನದ ದ ಲೈನ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಫೋಸೈ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಟಾಸಿಸ್. ವರ್ಟಾಸಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ V1 ಅಂಡ್ V2. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಾಸಿಸ್ ನ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. The line that is perpendicular to the major axis and goes through the center of the ellipse. Observe ಮಾಡ್ರಿ vertex ನಡಬರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ at the origin. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವೇರ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಫ್ ಬಿ ದ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 ವೇರ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಇಲ್ಲೂ ಇವೆರಡು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ an ellipse centered at h, k major axis parallel to a coordinate axis. First one center, ಎರಡನೇದು ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಮೂರನೇದು ಫೋಸೈ, ನಾಲ್ಕನೇದು ವರ್ಟಾಸಿಸ್, ಐದನೇದು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಕೆ. ವರ್ಟಾಸಿಸ್ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕೆ. ವರ್ಟಾಸಿಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕೆ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ a greater than b, b greater than 0 and b square equal to a square minus c square ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಹೆಂಗಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಆರ್ ಫೋಸೈ ಎಚ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಆಗಿರ್ತದ. ವರ್ಟಾಸಿಸ್ ಎಚ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ತದ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ತದ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1, where a greater than b greater than 0 and b square equal to a square minus c square. ಯಾವುದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಯಾವುದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್. Furthermore, first one given an ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, where
a greater than b greater than 0, comma, the length of the semi-major axis is a, and that of the semi-minor axis is b. Second one, given an ellipse y square by b square plus x square by a square equal to 1 where a greater than b greater than 0, then it is focus or foci lie on the y-axis, comma, the length of the semi-major axis is a, and that of the semi-minor axis is b. Equation of an ellipse. Third one, the equation x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by b square equal to 1 represents an ellipse whose center is at h comma k and whose axes are parallel to the coordinate axis. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ h comma k ಅದ. It is the equation ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by b square equal to 1. Next ನೋಡ್ರಿ, different forms of equations of ellipse. The standard equation of ellipse, x minus h whole square by a square plus y minus k by k whole square by b square equal to 1, a greater than b and c square equal to a square minus b square ಆಗಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ b square, where focus plus or minus c comma 0 are the foci of the ellipse. Next one ನೋಡ್ರಿ, the parametric equation of an ellipse, x equal to a cos theta, y equal to b sin theta. Example, find the vertices for the major and minor axis and the foci using the following equation of an ellipse. X square by 25 plus y square by 9 equal to 1. Major axis, observe my students. So major axis, okay. So major axis, x axis ಮೇಲೆ ಅದ, along x axis, vertices of major axis ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ, a square 25, x square ಇಂದ x axis ಮೇಲೆ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ a square equal to 25, a values plus or minus 5, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು minus 5 ಒಂದು plus 5, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ, minus 5 comma 0 and 5 comma 0. vertices, observe ಮಾಡ್ರಿ, vertices ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, vertices of the minor axis. b square equal to 9 ಅಂತಂದ್ರ b value plus or minus 3 ಆಗ್ತದ, 0 comma 3 and 0 comma minus 3. focus c square equal to a square minus b square, c square equal to 25 by 9, 25 minus 9, sorry, c square equal to 16, c values plus or minus 4, it is a minus 4 comma 0 and 4 comma 0. observe ಮಾಡ್ರಿ, point is a red mark ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, it is a minus 4 comma 0 and 4 comma 0. okay, so ellipse table observe ಮಾಡ್ರಿ, from the ellipse for first table ನೋಡ್ರಿ, x square by a square plus y square by b square equal to 1 ಅದ, because a greater than b ಒಳಗದ. second table, x square by b square plus y square by a square equal to 1, it is a value greater than b ಆಗಿರ್ತದೆ. equation of major axis y equal to 0 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದನೇ ಟೇಬಲ್, ಎರಡನೇ ಟೇಬಲ್ x equal to 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ axis ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, to the 2a ಅಂತ. ಸೊ equation of minor axis ನೋಡ್ರಿ, x equal to 0, y equal to 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ minor axis ಬೇರೆ, equation of minor axis ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ minor axis is 2b ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್. next one, equation of the directrix, x equal to plus or minus a by e ಇರ್ತದೆ, y equal to plus or minus a by e. vertex of ellipse, plus or minus a comma 0, 0 comma plus or minus a. focus of ellipse, plus or minus a e comma 0 plus 0 comma plus or minus a e comma 0. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ comma 0, 0 comma plus or minus c ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ equal to a square minus b square ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ 2b square by a, ಇನ್ನೊಂದು 2b square by a, ಯಾವುದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಇಸ್ ಅ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, a hyperbola is a curve
which is the locus of a variable point. Which moves in a plane so that the difference of its distance from two points remains a constant. Full stop. The two fixed points are called foci. Observe ಮಾಡ್ರಿ. Green line ಹೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, it is a F1 and F2. It is a two fixed points. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? It is a focus or foci ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ರೀ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ P(f1) minus P(f2) equal to 2a, where a greater than 0. Modulus of root of x minus c whole square plus y square minus root of x plus c whole square plus y square equal to 2a. It is a squaring on both sides ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ನ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಾಗತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4a ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ವೈಗೆದ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4a ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4cx ಪ್ಲಸ್ 4a ಸ್ಕ್ವೇರ್. 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗ್ತದ 2xc ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ a⁴ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ a⁴ ಆಗ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a⁴. ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೀರಿ. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅವಾಗ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ LHS as well as RHS, a square into b square ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಹೆಂಗದ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಹೆಂಗದ, ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ, ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಇರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗಿತದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಇರುವಂತ ಇವು ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ A1 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಆಗಿರ್ತದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಒಳಗ, ಸೆಮಿ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಆಗಿರ್ತದ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸರಿ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ F2 ಮೇಲೆ, ಅದು ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, A1, A2 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡಾಸಸ್. A1 A2 ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, A1 A2 ಅನ್ನೋದು ವರ್ಡಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. y ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಸ್, ಓ ಅನ್ನೋದು ಸೆಂಟರ್, ಜಿ ಎಚ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಜಿ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಫೋಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಟಸ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ,
type equation here. Observe ಮಾಡ್ರಿ equation of asymptote y equal to plus or minus b by a x. ಅದು ನೋಡ್ರಿ asymptote ಹೆಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ equation of hyperbola ಅದು is a equation of asymptote y equal to plus or minus b by x ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ equations of a hyperbola ದೊಳಗ other form of a hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ equation of a hyperbola centered at a point ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫೋಕಸ್ ವರ್ಟಾಸಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಸಿಂಪ್ಟೋಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದನೇದು ಎಚ್ ಕಾಮ ಕೆ ತೊಂದ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಒಳಗ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಕಾಮ ಕೆ ಆಗಿರ್ತದ ಎಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮ ಕೆ ಆಗಿರ್ತದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y minus k equal to plus or minus b by a in the bracket x minus h ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು ಅದರದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ equation of a hyperbola so properties of hyperbola observe ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ the equation x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by b square equal to 1 represents hyperbola with the center at h comma k transverse axis parallel to the x axis ಮಾಡಿರೋದು ಆಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ the equation of x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square equal to 1 represents hyperbola with center at h comma k transverse axis parabola parallel to the y axis ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ equation of a hyperbola parametric form of a hyperbola ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ x equal to a sec theta y equal to b tan theta where theta is a parameter ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ the point a sec theta comma b tan theta lies on the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 okay next one asymptotes of a hyperbola the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 ಇತ್ತಂದ್ರ where a comma b are positive constant as to asymptotes ಹೆಂಗಿರ್ತವು x by a plus or minus y by b equal to 0 ಈ ತರ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು x by a minus y by b equal to 0 ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ x by a plus y by b equal to 0 ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ asymptotes of a hyperbola first one the hyperbola x square by a square plus y square by b square equal to 1 as to asymptotes plus or minus x by a plus y by b equal to 0 ಆಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್ ದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ the hyperbola x minus h whole square by a square minus y minus k whole square by b square equal to 1 as two asymptotes x minus h by a plus or minus y minus k divided by b equal to 0. Third one, the hyperbola x minus h whole square by a square plus y minus k whole square by b square equal to 1 as two asymptotes plus or minus x minus h divided by a plus y minus k divided by b equal to 0. Okay. Next, simple parametric equations and locus problems. Observe ಮಾಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ ನೋಡ್ರಿ x equal to f of t ಆಗಿರ್ಬೇಕು y equal to g of t ಆಯ್ತಂದ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು y ಇತ್ತಂದ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ combine the two parametric equations into one equation which is independent of t then sketch the locus of the entry equation ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ equation of tangent to circles equations
equations, general equation of equations. Ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f equal to 0. Steps: first one, differentiate the implicit equation to find dy by dx. Second one, put the given contact point x1 comma y1 into dy by dx to find out the slope of tangent at the point. Third one, find the equation of the tangent at the point. Okay, the general equation of second degree: ax square plus by square plus gx plus fy plus c equal to 0. Case 1. If a equal to b not equal to 0, the equation represents a circle with center at minus g by 2a comma minus f by 2a and radius root of g square by 4a square plus f square by 4a square minus c by a. Case 2. If a not equal to b and both have the same sign, the equation represents the standard equation of an ellipse in xy coordinate system where x equal to x plus g by 2a and y equal to y plus f by 2b. Case 3. If a not equal to b and both have opposite signs, the equation represents the standard equation of hyperbola in xy coordinates system, where x equal to x plus g by 2a and y equal to y plus f divided by 2 into minus b. Case 4. If a equal to 0 or b equal to 0, the equation represents the standard equation of parabola in xy coordinate system where x equal to x plus g by 2a and y equal to y plus c by f minus g square by 4a f. This the discriminant test. With the understanding the occasionally degenerate cases may arise, the quadratic curve ax square plus bxy plus cy square plus dx plus ey plus f equal to 0 is a parabola ಇದ್ದಾಗ if b square minus 4ac equal to 0 and ellipse ಇದ್ದಾಗ if b square minus 4ac greater than 0. If in the third one a parabola hyperbola if b square minus 4ac greater than 0, it's the ellipse with the less than 0, sorry, less than 0 ಇದ್ದಾಗ. Okay, next ನೋಡ್ರಿ ಕೋನಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾರೋಬೋಲಾದ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅದ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಅದ ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ಯಾರೋಬೋಲಾದಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಪಿ ಎಫ್ ಟು ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2a. ಯಾವುದು ಒಟ್ಟು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕೋನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಎಲಿಪ್ಸ್, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 4ax, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಒಳಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.